كل عمل بينفذ رسالة نريد نوصلها من خلاله. فهذه المسابقة هورايزن الأفق تهدف لإعطاء المساحة وفتح المجال لطلبة الطب أنه يشرحون المواضيع الطبية من خلال خبراتهم وتجاربهم وبالأسلوب اللي يحسونه هو أسلوب أفضل وبالأسلوب البسيط اللي يصل لطلبة الطب، ويصقلون هذه المهارات من خلال المنافسة في هذه المسابقة وإيصال الفائدة لطلبة الطب بأبسط صورة ممكنة يفهمون عليها. فإن شاء الله تكون رسالتنا عم تصل من خلال هذه المسابقة ويكونوا مشاركين عم يستفادون ويصقلون مهاراتهم، والحضور أيضا عم يستفادون من المعلومات اللي راح يعني تنقال بهذه المشاركات. راح احكي لكم بشكل مختصر عن نظام المسابقه واشو ابتدات واشو راح تكون توزيع الفقرات. اول شيء احنا اعلنا عن المسابقه قبل فتره وشارك يعني صدر 30 مشارك، من 30 اللي شاركوا معنا تاهل 10 للجوله الثانيه، بالجوله الثانيه قدموا فيديوهات وتاهل منهم 5 مشاركين اللي هي متواجدين معنا اليوم بالجوله النهائيه الحضوريه. المشاركين معنا استبرق محمود من المرحله الخامسه، وضوح سفيان من المرحله الخامسه، وفرات هدير من المرحله الرابعه، وشهد رباح ايضا من المرحله الخامسه، واخيرا نور ليث من المرحله الثالثه. راح يشاركون معنا اليوم، راح يقدمون معنا 3 مشاركين، وبعدها راح تكون اكو فقره بسيطه بها مسابقات للحضور، مسابقه يعني اسئله بسيطه للحضور وجوائز ان شاء الله. وبعدها راح يقدمون مشاركين اخرين، وبالاخير راح يكون نعلن النتائج وراح يكون اكو يعني كوفي بريك بسيطه ان شاء الله للموجودين. فراح نبدي هسه مع المشارك الاول استبرق محمود. تفضل استبرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم مسابقة هورايزن، شكرا جزيلا لحضوركم. إن شاء الله تكون مسابقة مفيدة، وإن شاء الله تتونسوا معنا وتطلعون على المواضيع اللي يا ريت تشوفوها ممتعة. الموضوع الأول واللي اخترتونه حتى يكون موضوع مهم ومفيد كذلك له تطبيقات نظرية وعملية، هو موضوع المايوكارديال انفاركشن أو احتشاء عضلة القلب. خلينا نشوف شنو هو المايوكارديال انفاركشن وشنو بدنا اليوم نحكي بيه. So what is myocardial infarction? Myocardial infarction, or commonly known as a heart attack, it's the death, it's the irreversible death of the heart muscles. That is death of the cardiomyocytes. Why do they die? Because of the cessation of the blood flow toward the heart. So it is due to acute obstruction of a coronary artery. The coronary arteries, as we know, supply the heart. So if they are obstructed, no blood is going to the myocardium and therefore death. This is an acute coronary syndrome. Acute coronary syndrome is a collection of symptoms that signify myocardial ischemia. So as we have myocardial ischemia, we will have certain symptoms, and you will receive the patient in the emergency room because it's an emergency. So we have to know how to recognize it quickly and how to act abruptly in order to save the patient's life. But why does this obstruction happen? So almost always it happens in patients who have atherosclerosis. Now, in patients who have risk factors like obesity, diabetes mellitus, or hypertension, smoking, and being male also predisposed to having atherosclerosis. It's the collection of fatty material in the internal layer of the blood vessel of the artery. And this subsequently will further and further cause narrowing of the artery that is affected. Now, if this plaque, if this atheroma happens to be eroded, or there is fissuring of it, so it's open to the outside, blood clots accumulate, and we have clot formation that will obstruct the blood flow to the heart, which will end with myocardial necrosis, with death of the cells. Now, the death will not happen all of a sudden. First we have the ischemia. In the first hour, the death will be limited to this area. But as time progresses, more and
have like this area here infarcted, this is ischemic. As time progresses, more death. So the early intervention, the earliest you interfere, the quickest you're going to save the patient life, right? Now, the patient would come to the emergency department, that's right. So he's going to have chest pain. I think you're all familiar with the characteristic chest pain that will be there. Can anybody know how we, let's just start with Socrates. Where is the site of pain? Chest, retrosternum. I heard retrosternum, that's right. It's in the chest area, it's retrosternum. Usually the patient would put his hand right like this. The onset of the pain, is it sudden or it's gradual? It's sudden. It's a sudden pain that happens at rest. It's not necessarily exaggerated by activity. Now the character of the pain. Stabbing pain or constricting pain or crushing pain that the patient would describe. Now, what is the next in Socrates? The radiation. It's really important in myocardial infarction. Where does it radiate? To the left shoulder and upper arm, and also to the jaw, to the neck and jaw. This radiation is really important because it signifies you have a pain that is cardiac in origin and should direct our attention to the patient. Now, the associated symptoms are all these that are mentioned here. The patient is nauseous, there might be vomiting, especially in inferior myocardial infarction. That's the area of the heart, like inferior part of the heart is infarcted. Also sweating, the patient is anxious and tell you like, I feel I'm gonna die, anger and meaning. So all of these happen can be in association with the chest pain. The timing of the pain, it's sudden, it doesn't have a certain timing, it takes the patient by surprise. There is nothing that deteriorates the pain or relieve it, and it's very severe. Now, I mentioned these association symptoms alone as well, because sometimes in some patients, there might not be pain. Just these symptoms here. Patient is nauseous, maybe just maldigestion, just some epigastric pain, and he will come to you. If you don't suspect myocardial infarction, you might lose the patient. This happens in diabetic patients due to the neuropathy, and also in elderly people. It's called painless myocardial infarction. I also have silent myocardial infarction where there are no symptoms. So this requires a very high level of suspicion. Just putting the patient and the risk factor that he had for developing atherosclerosis or developing myocardial infarction in mind. Now, collapse, this might be the presentation. The patient will be just unconscious. He'll not be able to take any history. This happens if we have a cardiogenic shock. There is profound hypotension. Or we have arrhythmia, which is one of the main and important complications of myocardial infarction and a cause of death in a large proportion of patients. Now, this is Shafiq's evil brother having a heart attack. This is the characteristic, like he's holding his hand to his chest and he looks anxious and fear. Now, how to diagnose it? Like you see a patient, you take a history, you suspect myocardial infarction, okay? But you have to be scientific, you have to diagnose it correctly. The clinical features are really important, but you have to do, within the first 10 minutes of the presentation, you have to perform an ECG, electrocardiogram. That's a record of the electricity of the heart. Now, in an ECG, we have two main types of myocardial infarction. The most common and the most one that you encounter and you have to know it is the ST elevation myocardial infarction. Now, as the name implies, this is a myocardial infarction. Like this is the normal ST segment. It's isoelectric. It goes in line like this. But in ST elevation myocardial infarction, we have elevation of the ST segment. Now, this happens in two contiguous leads, that's neighbors. Two leads that are neighbors, and this change are in them. And this helps us to diagnose myocardial infarction. However, we have another type that is more subtle to notice and to find on an ECG. It's less common, but yet it's really beneficial to know about. It's the non-ST elevation myocardial infarction. There is a myocardial infarction, the ST is not elevated. So how are you gonna know? First, there might be some ECG changes, like T-wave inversion and ST depression.
tells you that there is ischemia in the area. However, the cut edge and the most important for you to judge that this is just like unstable angina, or this is non-ST elevation myocardial infarction, or even myocardial infarction in general, is the cardiac biomarkers. This is really important. It has to be done to all patients with acute coronary syndrome in order to know if it's really myocardial infarction. Now, I've written biomarkers, but I mentioned troponin. The troponin, there are multiple biomarkers in the heart, but the most important one is troponin because it's more specific and more sensitive. The biomarkers are generally proteins inside the muscle of the heart, but when it's necrotized, when it's dead, these proteins go into the circulation, go into the blood. So they are alleviated. That's the idea. So the elevation of troponin. However, troponin in the first hour or two might not be elevated. This should not rule out myocardial infarction. Repeat the troponin within 4 to 6 hours. If the troponin elevated, that is myocardial infarction. However, you're going to start your initial measures, your emergency treatment, and with the troponin, if you can diagnose myocardial infarction. Now, this is the evolution of ST elevation in myocardial infarction. First, within the there'll be hyperacute T wave, and then the ST elevation will happen in the first hours to 12 hours. After the QF development, but the QF is not really specific because it persists. So a previous myocardial infarction could be the cause of the QF. With the treatment, if you treat the patient correctly, the ST elevation will start eventually to kind of goes down and down until it gets back to the isoelectric line. That's how you know, yes, thank God, I've saved my patient. Because now it's isoelectric, so that means that subsequently there's kind of resolution. The QA persists, that's okay, because it persists, that identifies previous myocardial infarction, not necessarily a new one. Now, is it a myocardial infarction? You have a patient, he came with chest pain, you've done an ECG, and you found ST elevation, and you did biomarkers. Are you okay? You're going to diagnose myocardial infarction? Yeah? Yeah, it is myocardial infarction. There is no other thing. So, the troponin is high, there are ECG changes, and the clinical feature goes with it. It's an emergency. You have to take a decision. Is it myocardial infarction? Yeah, of course. Is this a myocardial infarction, people? Come on, you're doctors, you have to judge. It is a myocardial infarction, so we need to treat. Our emergency treatment, which is really nice because it reminds us of the name of a girl, it's Una. First, you're going to give morphine for the pain. We mentioned that the pain is severe and it's tapping, the patient's anxious, so morphine can help with the pain. Oxygen, if the oxygen saturation is below 90%, so you have your oximeter, you're measuring the patient vitals, you found that the oxygen saturation is low, you give oxygen. Also, and for nitrates, there are vasodilators that will really help in dilating the blood vessels. If we have angina, this will really help to relieve the symptoms. So if the patient responds to nitrates, that's kind of what gives us relief. Okay, so this is angina. If we are still waiting for the troponin, or we don't have specific ECG changes. So these start even before getting the result of the troponin, but after doing an ECG. So A, for aspirin, of course, the patient initially, you're going to insert 2 IV lines. You want him to have 2 IV lines because the patient is having myocardial infarction. We mentioned collapse. He might develop complications all of a sudden and collapse, and you will not find the vein. So a lot of the drugs that we have are administered intravenously, so you have to acquire 2 IV lines prior to starting the treatment. Reperfusion therapy is really important, and it is beneficial if it's done as early as possible. We have a time limit. Reperfusion can be done by 2 ways. Either drugs, thrombolytic therapy, using what we call activates or other drug like streptokinase, which is a tissue plasminogen activator. This will help to dissolve the blood and open the artery, so the blood supply to the myocardium restored. If you remember, we said that death doesn't occur all of a sudden in all of the area of the heart. There's the 4 hours. We have an area of ischemia, we have an area of infarction. If we restore the blood
we might save part of the myocardium that is not dead yet. So, and also we have a primary PCI. Primary PCI is preferred over thrombolytic therapy because of the less complications. Now, a primary PCI, or what's called قسطرة or مقسطرة, it's basically a wire, tiny wire, that's passed from a blood vessel, usually the femoral artery, but you can also use the radial or the brachial, and goes up to the heart and into the coronary artery. You can just imagine how amazing that is. It goes into the coronary artery, and it tries to dislodge the clot, open the artery, and therefore restore the perfusion to the myocardium. If that happens, you will save the patient life. This requires a specialty. If you have such a center, send the patient directly. And this should be done with first 6 hours. The reperfusion therapy is limited to 4 hours. There are differences in timing, but none of them are done after 12 hours. Like, this is the cut limit. So as early as possible, try to get your patient either thrombolytic therapy or reperfusion. Also, clopidogrel, these are antiplatelets that will help to prevent further myocardial infarction, heparin as well. When you admit the patient, you admit it to the ICU or the coronary care unit, you have to give him, we said that there are risk factors that led to lupus myocardial infarction. This is a patient, he already has risk factors. If the risk factors are already there, you want to give things to prevent these risk factors from causing another myocardial infarction, okay? And you want to kind of prevent some complications of myocardial infarction. So you start the patient on drugs like beta blockers to control the heart rate, and anticoagulants to prevent further coagulation, statin to control the lipid. You remember, atherosclerosis is accumulation of fatty material in the intima layer. So you'll give a statin, and that's really beneficial. Inhibitors of angiotensin 2, ACE inhibitors or ERBs, these to control the blood pressure, and also they help in remodeling of the heart. You have a dead tissue, there will be inflammation, and remodeling in order to try to fix the defected area. So through the remodeling of the heart, in order for the area that's remodeled not to be weak and really prone to rupture or palpitation, as we're gonna talk about, then we give ACE inhibitors. That's really beneficial. And also any other risk factors, like if the patient has diabetes, he's not really controlling his diabetes. You start him with insulin, you keep him under monitoring in order for you to control the risk factors and to try and minimize the risk of further infarction or more complications. You know, the critical periods where the most complications of myocardial infarction happen are in the first 3 to 7 days. And this is usually the duration of the hospital stay. We try to keep the patient in the hospital from 3 days to 7 days, averagely 5 days, in order to control and monitor if any complication happens, we can correct it as quick as possible. Now, I've talked a lot about complications, but in order to be prepared, you have to know what to expect. So I'm going to take more time and just go quick overview of what complication can happen in an infarcted myocardium patient. Now, I want your focus with me. Forget about the PowerPoint. Mainly, complications are divided into 5 main categories. And if you go on with me, you can memorize them right now. First, mechanical, electrical, ischemic, thromboembolic, and finally, autoimmune. Yes, autoimmune. Now, the mechanical will go on to be divided. Mechanical could be either rupture, right heart failure, left heart failure. Heart failure could result from myocardial infarction. Also, rupture of the septum, and therefore a new ventricular septal defect, rupture of the papillary muscles and the chordae tendineae, or rupture of the ventricular wall itself. And this is really dangerous. Also, if we have aneurysm and pseudoaneurysm, that's dilatation of the ventricular wall. Electrical, and that would include any type of arrhythmia, especially the most dangerous are ventricular fibrillation and ventricular tachycardia. Third one is ischemic, and it's either recurrence of myocardial infarction and new myocardial infarction, or post-MI angina. How to differentiate between them if it happens within the first 2 weeks? The troponin level rises within the first 6 hours, but within the first hours of the presentation, after 6 hours, but it stays alleviated
for 2 weeks. It's not going to help us here to differentiate. However, we have biomarkers. Another biomarker that we can use here that's actually elevated in the first hours, but it drops within 2 days, is the MB creatinine kinase. So if we measure the creatinine kinase here, we're going to know if this is a new myocardial infarction, if it's alleviated, or it's an angina if it's not. Finally, ischemic, thromboembolic, and that is intramural thrombus that develop because of the stasis of blood and goes maybe to the heart causing stroke or to the mesentery or other parts. Finally, the last one is autoimmune. It's called Dressler syndrome, and it's usually happens after 2 to 3 weeks after the myocardial infarction. It's autoimmune and it's pericarditis and pericardial effusion. So, inflammation of the outer line of the heart, the sac that encircles the heart, that's the pericardium. And it's important because the patient will feel pain. And with that, I'm done. Thank you very much for listening. I know it might be a bit, I went very quickly, but I wish you were following with me. I can see that you're concentrating. Thank you very much, and I wish you enjoy the rest of Thank you. استبرق. شكرا جزيلا استبرق. وهسه معانا المسابقة الثانية واحد سفيان تسويق الضحى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هسه راح ندخل في الموضوع الثاني، بس هالمرة أريكم وياه، يعني أخذوا شوية تنتبهون، راح نسأل أسئلة خلال التقديم، وسؤال بعد التقديم يعني للانتباه وأبو هدايا اللي بيجاوبون، فخليكم ويانا. بمكان ما راح أعطيكم أني اسم الموضوع، راح نحاول سوية ناخذ كيس، ناخذ منها هيستوري، ناخذ منها اكزامينيشن، بعدين انفستيجيشن نسويها ونصنف الكيس مالنا. فإذا شنو موضوعنا هذا اليوم؟ احنا راح نكتشفه. الكيس مالتنا is an active 68 years old man presented with a 5 months history of fatigue and weight loss. And the new onset head pain. لما سألناه عن past medical history كان عنده hypertension, only hypertension that is medically controlled، مسيطر عليه بالأدوية. ولما سوينا له examination كان عنده tenderness involving the hips and lower back. فالمريض اللي هو elderly، اللي صار له 5 أشهر يعاني من fatigue، يعاني من weight loss. الفاتيج والويت لوس زايدا عنده هيب بين، شلون ممكن احنا ندز انفستيجيشن؟ راح نبدي طبعا دائما بالسمبل انفستيجيشن. فنبدي ندور بالمكان اللي هو ذي وجعه، نسوي له اكس راي للابر فيمر اند بيلفس، نسوي له كومبليت بلاد كاونت، هيماتوكريت، هيموجلوبين، اي اس ار، رينال فانكشن تيست، بالاضافه للسيرم كالسيوم. فجايبنا ليش المريض مالتنا تعبان؟ ليش عنده وجع؟ كانت الريزولت انه المريض عنده نورموسيتيك، نورموكروميك انيميا، ثرومبوسايتوبينيا بالاضافه الى ايكوبينيا. اذا هنا الثري لاينز اوف سيلز الموجوده بالبلد كلها قلت عندنا. خلينا اول نقطه ثانيه. ثاني شغله البين، نلاحظ انه عنده مالتيبل بانشد اوف اوستيوليتيك ليجن انفولفينج الابر فيمر اند بيلفيك بون. اذا شنو؟ زين؟ فهذا المريض اللي عنده اوستيوليتيك ليجن بالبون، اللي عنده البون مالفانكشن قلت، انا خليت ببالي انه شيء سيريس، الانيميا بالالدر يا جماعه دائما شيء سيريس ولازم نسوي ثيرو انفستيجيشن ونلاقي الكوز قبل لا نعالج. عاد شلون اذا بان سايتوبينيا؟ كملنا باقي الريزولت، شفنا عنده رولز فورميشن، رولز فورميشن انديكيت هايبرفيسكوستي، عنده elevated DSR، elevated DSR معناه انه هو انفلاميشن بالبودي. renal dysfunction، okay, something affecting the kidney. لاستي هايبركالسيميا. هذول كلهم خلوني افكر بالفت ديزيز. يمكن اجى ببالكم هسه انتم همين فد اشياء فد ديزيز.
او في الديفرنشال ديزيز. وانا اللي فكرت فيه كنا دزينا هسه الانيشال انفستيجيشن مال الديزيز اللي انا فكرت فيه. كانت هذه الريزلت. اكو حد مرحله ثانيه وفوقها اغلبكم يمكن؟ مرحله ثانيه وفوق كلنا المفروض نتذكر هذا الريزلت. ليش نتذكركم؟ منو راح يعرف هذا الريزلت؟ اللي تكسير بروتين الانتروبريسس واخذنا به هذا الام باتر. بالواقع هذا هو التشخيص مالتنا، فمنو اللي حد هسه يعرف؟ تفضلي. لا مع الاسف، تفضلوا. تمام. شو اسم حضرتك؟ حسن صباح. اي مرحلة؟ اوكي، حسن صباح بيقول انه مرحلة ثانية بجاوبتنا. تحب تأشر لو تحب تكتب بالدفتر ازيد؟ هذه هديك، بنكمل اختار بيناتهم. اختار لك ولا تأشر حضرتك؟ أشر بيقول زين، إذا نحن وصلنا للدياجنوستس مالتنا اللي هو المالتيبل مايلوما. بالواقع ليش اختارينا هذا البارت؟ لأنه يمر علينا بمرحلة ثانية، وأنا هسه مرحلة خامسة. مالتيبل مايلوما. دايجنوستس مالتيبل مايلوما، انيميا مالتيبل مايلوما، بانسايتوبينيا مالتيبل مايلوما. جينا على الكدني مالتيبل مايلوما، بس يعني كان عندي فكرة نعرف شنو المالتيبل مايلوما. زين. Multiple myeloma is a cancer arising from plasma cells. Male to female ratio is 2:1 with age 60 to 70 years and etiology unknown. مثل البيشنت مالتنا اللي كان ميل كان الايج مالته 68 سنة. نرجع شوي للفسيولوجي، احنا عندنا normal plasma cells derived from B cells. هذه البي سيلز لما صار لها اكتيفيشن فيروس قامت تتحول الى بلازما سيلز، صنعت لنا الانتي بوديز او الاميونوجلوبولينز. هذول الاميونوجلوبولينز او الانتي بودي يتكونون من هيفي تشين ومن لايت تشين هاي حمل صغير. هذول المفروض يكونون عندنا بولي كلونال، النورمال انه بولي كلونال بحيث انه يجون يتفاعلون مع الانتيجين على عده مناطق عنده، نسميها هاي الابيتوبس. ممكن يكونون مايلو مو هنا يعني كيس يكونون مونوكلونال اذا هم ديفكتيف ما راح يشتغلون بالمضبوط، وانما راح يجون يتفاعلون مع بس ابيتوب واحد موجود على السيرفس مال الانتيجين. بها تفاصيل مثل تكون لام كابا او تكون لامدا اختلافات بيناتهم. بس احنا نهتم اكثر انه نفهم فكره بس عنهم. زين، نرجع على المايلوما، احنا ذكرنا انه كتلاتهم البلد سيلز ناقصين عددهم. بالواقع عندنا الهيموبويتيك ستيم سيل، بدل ما صنعنا الفري لاينز اوف سيل، قامت صنعت لنا بس اكثر شيء بي سيل. هاي البي سيل اللي راح تتحول الى بلازما سيل اللي راح تتحول بعدين انه تعطينا الميونوجلوبولين وكذا، فلما نجي نروح نشوف البون مارو اكثر من 10% من عنده مليان بالبلازما سيل. لما ناخذ هذه الكيسز اكثر من 75% من عندهم نشوف انه عندهم ابنورمال انتي بوديز. ممكن نلاقي عندهم مو بس انتي بوديز، انما نلاقي بس لايت تشينز. هذا مستعجل البلازما سيلز كانسرز مستعجله تقطع بس اللايت تشين بدون انه تصنع باقي الانتي بودي. فهي اللايت تشين واحد نسميها بارا بروتينز. اما هذول الانتي بودي اللي صنعوا بشكل كامل ما شيء يقولون تايب اي جي او اي جي اي. ليش بدي اعرف هاي اللايت تشين؟ وليش تتصنع؟ لان راح تدخل بكثير هي راح تسبب لنا المشاكل في هذا الديزيز. هاي اللايت تشينز راح تظل تفر بداخل السيرم، تفر بداخل التشو، ممكن تترسب بكثير اماكن، سوت لنا حاله هي اميلويدوسيس، اثرت لنا على كثير اورجنز بالجسم. بنفس الوقت هاي اللايت تشينز تنطرح من خلال الكدني قبل لا تتلفها الكدني بالكامل، فبالتالي تنطرح كانت تفيدنا انه بالدياجنوسيس، احنا سميناها بنت جونز بروتين لما شفناها باليورين، تفيدنا بالدياجنوسيس مال الديزيز. leads to risk factor of renal failure مثل ما حكينا هسه. من ضمن الاورجن اللي بتدمرهم هي الكدني، بعد ما ظلت تصفي لنا هاي البنت جونز بروتين اخر شيء انتهت سميناها هنا المايلوما كدني. مايلوما كدني. زين. نكمل بالباثوفيسيولوجي بس هالمره مو على البون مارو انما مع التشو نفسه. احنا مثل ما نعرف انه يتكون من اوستيوبلاست، هذول اثنيناتهم قاعدين حبايب اصدقاء وبيناتهم في التوازن. هاي الاوستيوبلاست تنظم عمل الاوستيوبلاست والريموديوليشن كسر الخلايا الزايده وما تشتغل وما اعرف ايش. فهنا لما جتنا هاي المالتيبل مايلوما بلازما سيل، هذه كانسر سيل خليه خبيثه، فجت تآمرت مع السترومال سيلز، صار بيناتهم في التفاعل مع الانجيوجينيسيس اللي يكون، المهم صار اكو السيتوكينز. للمراحل اللي بعدهم بيز السيتوكينز هي رسائل بين الخلايا. فهاي السيتوكينز طلعت خلت هذول الاثنين يتزاحمون، الاوستيوبلاست راح شغلها، الاوستيوبلاست اشتغلت ازيد. بس سوت الاوستيوبلاست ليش شغلها تكسر؟ فش اتوقع من عندها؟ راح تكسر. راح تكسر لنا البون، تسوي لنا هاي الاوستيوبلاست اللي شفناها احنا بالاكس راي. تسوي لنا كذلك من يتكسر البون يطلع الكالسيوم من داخله، فسوت لنا الهايبر كالسيميا، فلهذا ارتفع عندنا الكالسيوم. فإذا الكلينيكال فيتشرز يعني ما يحتاج انه نحفظها، بس احنا كلنا المفروض عرفناها من الاشياء اللي فهمناها. اول شيء نتوقع اكو الهايبر كالسيميا. الهايبر كالسيميا راح يجينا المريض
عنده بوليوريا، بوليدبسيا، يعطش كثير، زين؟ احيانا المريض نفس الشيء عنده اوستيوتيك ليجنز بالبونش، راح يصير عنده طبعا يصير عنده بوليوريا، باثولوجيكال فراكشرز. زين، بعد احنا قلنا البون مارو مشغول بس بالبي سيلز لانه ما عنده غيرها، فانا شو اتوقع منه؟ راح يصنع لنا ار بي سي بشكل صحيح؟ طبعا لا، اذا عنده انيميا بالاضافه لاسباب اخرى نسالكم عنها بعدين خليكم مركزين. فعنده لوبس نوت، كذلك الوايت بي سي متى تتصنع؟ عنده انفكشنز، نخلي بالنا مريض المالتيبل مايلوما الموست كومن كوز اوف ديث عنده هو الانفكشنز. كذلك قلنا ترسبه في كل مكان من الجسم، فممكن يظهر عنده نيوروباثيز، ممكن تظهر عنده كاربوتينال سيندروم، ممكن يصير عنده كدني بروبلمز. زين؟ واللي حكينا عنها قبل شويه، وكذلك سباينال كورد كومبريشن، ممكن بسبب انه كسر الفيرتبري، فالفيرتبري من تتكسر راح يعني اكيد يتاثر الفوكال كورد الموجود. ف 5% من المرضى بالواقع يصير عندهم باراليسيس بسبب المالتيبل مايلوما. اوكي، نوقف هنا، هذا السؤال اللي راح يجاوبه الهدية طبعا. منو اشخاص تعرفوا؟ تفضل. احمد سويد. اي مرحلة حضرتك؟ مرحلة ثالثة. زين، ليش يعني تعرف هالشخص ليش انعرف؟ تمام، عاشتي لك بانه هو اول عالم عربي يحصل على جائزة نوبل بالكيمياء. زين، ليش جبنا صورته هنا؟ طبعا عنده فكرة انه احنا ليش جبنا صورته هنا؟ صح، بالواقع لانه هو توفى بمرض المالتيبل مايلوما، هسه انت هديك ويانا دكتور. اذا العالم العربي احمد زويل هو توفى بمرض المالتيبل مايلوما. نرجع هسه للانفستيجيشن، احنا اخذنا الكيس اوريدي، عندنا فكره عن الانفستيجيشن، وعندنا فكره ليش ندرس هاي الانفستيجيشن، فراح عندنا اشياء للبلاس، اشياء نشوفها باليورين ندور عليها، واشياء هو بالبون نفسه بالبون. فاذا بالنسبه للبلاد سوينا كومبليت بلاد كاونت، بلاد فيلم، شفنا انه عنده انيميا، بانسايكوبينيا، شفنا الرودكس فورميشن اللي حكينا عنها بس ما ذكرناها، الرودكس فورميشن هاي اللي بتجمعوا الار بي سي سويه، ليش؟ لانه عنده هايبر فيسكوستي، زين اوكي هايبر فيسكوستي ليش؟ لانه زياده بالبروتين والانتي بوديز اللي يصنعون كثار، زين هذول يسووا خلطوا لنا شحنات بين الار بي سي سووا لنا الرودكس فورميشن، زين بعد الانيشال انفستيجيشن مالتنا سيروم بروتين الكتروفوريسيس اللي شفناه كبارا بروتينية. كذلك عند الكالسيوم مرتفع، هايبركالسيميا، لزينا يوريا كرياتينين، عرفنا انه عنده رينال امبيرمنت. باليورين ذكرناها همين، عنده بنس جوز وبروتين، احنا راح نجي ندور عليهم. بعد ايش عندنا؟ انفستيجيشن، ما ننسى الاكس راي. سوينا هنا الاكس راي للسكال، نشوف الاوستيوبينيا يعني كثافه البون كلها عندنا راح تقل، وراح تظهر عندنا البنشد اوت اوستيوتيك ليجنز، هنا الصوره اوضح اذا تنتبهون عليهم بالفوق. زين هذول بنشد اوت اوستيوتيك ليجنز يعني كانه هذا الشكل قوه وهذا الشيء. زين؟ فممكن ندز حتى سي تي سكان نشوف حتى ليجن داخل البون مارو والسوفت تشو، ممكن نسوي اسبريشن او نسوي بايوبسي اللي هي الكونفيرماتوري تيست لهذا الديزيز مالتنا. بس احنا هنا دزينا المريض اللي شخصنا ما دزينا على البايوبسي، ما حد اخذنا منه بايوبسي ولا بون مارو. زين ليش؟ لان في الواقع احنا عندنا في الديagnostic كرايتيريا. هاي الكرايتيريا اذا اثنين من ثلاثه من عندها موجودين راح تكفينا انه نشخص. مريض ما ايش كان عنده؟ كان عنده اول شيء بالسيروم بروتين الكتروفوريسيس شفنا الام شيب، بمعنى عنده سيروم اند يورينري بارا بروتين. هم ليش طلعت هي هاي الام شيب؟ بسبب انه عندنا البارا بروتين موجوده. زين، بعد ايش راح نشوف عنده؟ وحده او اكثر من الكراب. زين مريضنا كان شنو هم الكراب هذولي؟ ايش قد كان عنده من عندهم؟ كان عنده كالسيوم مرتفع لو ما كان؟ مرتفع. زين، بالنسبه للكدني مالته كانت متضرره لو ما بيها شيء؟ كان عنده رينال امبيرمنت. بالنسبه للانيميا كانت موجوده لو لا؟ موجوده. زين اخر شيء البون بروبلم، ايش عنده كان المريض؟ تمام، اذا هو عنده اربعه من هذول الكراب مو واحد من عندهم. اذا اثنين من الشروط انطبقت ممكن نشخص. اذا طلع عندنا شك او بدنا نتاكد اكثر ممكن ناخذ بايوبسي ونشوف الانكريز بالمالجنت بلازما سيلز داخل البون مارو. زين، هسه احنا شخصنا المريض غير نعالجه. العلاج هنا ما راح نفوت بتفاصيل وانما راح نفهم ايش دا يصير عندنا. اذا كان المريض اسيمتوماتيك بشكل عام يعني ما راح نسوي له تريتمنت، مجرد فولو اب نتابع البيشنت نشوف من ليش ممكن يشتكي، الجلايكوز يعني هاي الاميلويدوسيس تاثر لنا على باقي الاورجنز، يصير عنده مالتيبل اورجن فيليرز، فنشوف ايش دا يصير عنده. اول شيء نسويه احنا فهو نسوي فيديو سبورت، يعني شلون؟ يعني لما يكون عنده كالسيوم مرتفع وعنده رينال امبيرمنت راح نعطيه كثير فلويد، المريض جاي اصلا بسبب الوجع، فانا طبعا راح نعطيه انالجيسيا،
كذلك راح نضيف بسفوسفونات عند ليش؟ للهايبركالسيميا وحتى نقلل باقي السكيليتال ريليتد بروبلمز، نقلل هذا النخر اللي يصير بالعظم. كذلك ايش نعطي؟ احنا قلنا البروتينات كلش عاليه عنده، فهاي البروتينات كلنا نعرف انه تنتهي باخير شيء يوريك اسيد ويوريا. زين، هذا اليوريك اسيد اذا ترسل ايش راح يسوي لنا؟ راح يضر الكدني بالاكثر، فيسوي لنا يوريك نفروباثي، هذه انطي البرينول حتى يقلل منه. كذلك ممكن نسوي له بلازموفيريسيس اذا كانت يعني هم نصفي هاي البلازما من هاي الانتي بودي الزايده، زين؟ هذه بالحالات الاكيوت كلش تفيدنا، وتفيدنا انه خلصنا من الهايبر ديسكاستي. زين. هسه بالنسبه لباقي تفاصيل التريتمنت راح نجي نشوف البيشنت مالتنا، اذا كان هو يناسبه البون مارو ترانسبلانتيشن نبدل له البون مارو وخلصنا من المشكله كلها. وطبعا قبلها لازم احنا نعطيه كورس من الكيموثيرابي او اكثر من كورس من الكيموثيرابي، ما راح ادخل اسمه ما راح تحفظهم وما راح احفظهم انا. زين؟ هاي شغل الاختصاص. فاحنا راح اذا كان مناسب راح نمشي وياه بالكيموثيرابي، اوكي؟ ممكن بعدين نشوف انه استجاب لو ما استجاب، ممكن نسوي له كونسلتيشن، نسوي له مينتيننس اوبزرفيشن الون، اذا رجع مره ثانيه ممكن نعيد له كيموثيرابي، ممكن نسوي له بون مارو ترانسبلانتيشن مره ثانيه، اما اذا كان ما يفيد البون مارو ترانسبلانتيشن فراح نوقفه بس على الكيموثيرابي. مرات بحالات مثل الاكيوت كيسز اذا عنده باثولوجيكال فراكتشرز، زين ممكن يخدم له من الراديوثيرابي. اخر شيء ثانك يو. قبل لا تسالوني راح انا اسالكم وبعدين نشوف اسئلتكم. ذكرنا انه البيشنت عنده رينال امبيرمنت، فمن ركز نقدر يذكر لنا 3 أو 4 اسباب للرينال امبيرمنت اللي تصير عندنا. منو تفضل؟ عافيه. بعد صح، هاي اثنين، يلا ذكرت 3 هذه يا حسن. يمكن انه هي لا استمرت فلتر صح؟ يصير دايسفونكشن لانه استمر الفلتر لفتره طويله. اي الديزيز فتره طويله. هنا عندنا يعني هسه انت نسوي على تنميه. عندنا 4 اسباب انه ممكن يصير رينال فيكشن، رينال ديسفكشن. في الواقع عندنا هنا اول شيء هايبركالسيميا، ثاني شغله انه يصير عندنا هذول الاميلويدوسيس ممكن ياثر لنا على الكدني. ممكن كذلك قلنا مناعته مو زينه، فهذا المريض الانفكشنز اكثر شيء راح يؤذيه للكدني مالته. زين؟ وممكن بسبب الديهايدريشن اللي عنده بوليوريا بوليدبسيا، فممكن الديهايدريشن اخر شيء تاثر لنا على وظيفه الكليه. وشكرا جزيلا. اذا ما عندكم اسئله فهذا يعني المسابقه اللي بعد. جزيلا ضحى. معنا هسه المتسابق الثالث فرات هدير تسويق الفرات. بداية السلام عليكم. I'm فرات هدير, fourth year med student. And now I'll talk about the gastroesophageal reflux disease. Okay? بس أول شيء نخلي تايمر. بس 10 دقائق ناخذ الوقت كده. بداية introduction. Gastroesophageal reflux disease, or as known as GERD or GERD, is a digestive disorder a digestive disorder that occurs when acid stomach juices or food and fluids pass from the stomach into the esophagus. Okay? زين هسه وين المشكلة إذا رجع الجاستريك جوزز رجعت من السtomach إلى esophagus. المشكلة بالجاستريك ميوكوزا is well adapted for this acidity. الجاستريك ميوكوزا عبارة عن columnar epithelium يشكل lipids. اوكي؟ هاي البيتس هي تحتوي على variety of cells اهمها البرايتال cells. اوكي؟ and chief cells. البرايتال cells اللي هي طبعا اللي بتفرز لنا الهيدروكلوريك اسيد، والchief cells اللي بتفرز لنا البيبسينوجين. اوكي؟ هذول these acids are required for the digestion مالتنا. اوكي؟ بنفس الوقت اكو ديفنس
ميكانيزم اللي هي mucus secreting cells هي neutralizes this acidity. اوكي؟ فنحن when we ingest food او يعني ينتقل من الاسوفاجاس الى الاستومك تبدا عمليه الدايجستشن by these acids. بنفس الوقت تحمي الجاستريك ميكوزا تنحمي بطريقه هاي الميوكس. اوكي؟ على عكس الاسوفاجيال ميكوزا اللي هو عباره عن stratified epithelium. هذه stratified epithelium only facilitates the passage of food. اوكي؟ فنحن غير natural adaptive at all يعني اصلا هو هذا ليش يضروا الاسيد. اوكي؟ هسه نجي هنا الباثوفيزيولوجي. دائما نحن لازم ناخذ نورمال بعدين نحن نستعمل abnormal. الباثوفيزيولوجي the etiology of GERD is multifactorial. Okay? However, the transient lower esophageal sphincter relaxations are the major pathophysiological factor in many patients with GERD. ايش هي الترانزيانت lower esophageal sphincter relaxations؟ هسه نحن الاسوفاجس at the lower end at the junction of gastroesophageal junction اكو سفينكتر. هاي السفينكتر ليش مهمه؟ هاي السفينكتر نحن من الفود من ينتقل من الماوث يعبر الاسوفاجس عن طريق البيرستالسيس. اوكي؟ فهاي لازم تكون ريلاكسيشن. من الريلاكسيشن يعني تنفتح. اوكي؟ حتى اذا واحد الاستومك بيبدا دايجستشن. هاي اما تولد سوالوينج تنفتح هاي السفينكتر. ومن نخلص سوالوينج تنسد. اوكي؟ وهون يعني نهايه البيبول كلنا تصير عندنا هاي الترانزيت. الترانزيت تكون without swallowing تنفتح السفينكتر. وتكون هي اسمها ترانزيت يعني lasting for about only 10 to 45 seconds. هي تكون الكاركترايز باي without swallowing تنفتحها تصير relaxation. اوكي؟ لاحظنا كثير كيسات تجي associated with GERD يعني البيشنت تجينا تكون هاي الترانزيت تكون عددها اكثر من الشخص الطبيعي. وتكون الديوريشن مالتها تكون اكثر يعني عدد الفريكونسي مالتها تكون اكثر وتكون prolonged duration. هاي هي اهم ميكانيزم مال pathophysiology of GERD. اوكي هسه الريسك فاكتورز او predisposing factors. طبعا هسه احنا قسمناها الى هي اكثر من ميكانيزم تؤدي الى GERD. قسمناها الى كاتيجوريز. كل كاتيجوري بيكون ميكانيزم معين. اوكي اول كاتيجوري هي الفاكتورز lead to increase intragastric pressure. نحن اللور esophageal sphincter يكون البريشر مالته at rest يكون اكو البريشر مالته يكون تقريبا البريشر مالته 10 الى 45 ملم ميركوري. هذا البريشر هو ريليتيفلي هاي يعني يكون اعلى من البريشر اللي داخل الاستومك. هذا ليش يكون يعني يكون هاي البريشر؟ حتى تكون مسدودي يعني حتى نحن حتى ما تكون فارغه الاستومك ما يعبر. اوكي يعني تكون لازم اللور اسوفيجيال سفينكتر بريشر يكون اعلى من الانتراغاستريك بريشر. متى تنفتح هاي السفينكتر؟ تنفتح هاي السفينكتر من الانتراغاستريك بريشر يتغلب او يعني يصير اكثر من اللور اسوفيجيال سفينكتر بريشر. فاي حاله تؤدي الى increased intragastric pressure هو تؤدي الى GERD. اوكي؟ تؤدي الى فتح هاي السفينكتر وصير اسيد ريفلكس. اوكي؟ فهي ايش هي الكف؟ اول شيء الكف تؤدي الى increased intragastric pressure. اوكي؟ الكف، البريجنانسي، الاوبيسيتي، اللارج ميلز يعني اكو شخص ما اوبيس بس هو من ياكل ميل ما يكون ياكل لارج ميلز ما يكون مثلا سمول ميلز وعدد يعني عدد كثير ميلز بس سمول لا ياكل مثلا بس وجبه باليوم بس تكون كلش لارج. فهي اول كاتيجوري واول ميكانيزم. اوكي؟ هسه نيجي نحكي عن الثاني ميكانيزم او ثاني كاتيجوري وثاني ميكانيزم عندنا.
diminished esophageal clearance. اوكي. ايش نقصد بالesophageal clearance؟ اللي هو احنا الاسوفيجاس هو عباره عن organ وmuscular organ. الكونتراكشنز والريلاكسيشنز مالته تكون يعني هو الفانكشن مالته peristalsis يعمل حتى يعمل allow الفود الباسج الفود. اوكي. فمثل مرات اي motility disorder affecting this peristalsis تؤدي الى diminished esophageal clearance. فبالتالي الفود ينزل من الاسوفيجاس للستومك وهذا يؤدي الى الاسيد ريفلكس. هاي زي احتماليه الاسيد ريفلكس. اوكي. third category هي factors lead to decrease lower esophageal sphincter tone. هاي نحن نجي نحكي عن الدراجز اللي هي anticholinergic drugs. اخر شيء الحياه الهرنيه هي عباره عن ايش؟ عباره عن الهرنيه تكون وين تصير في المنطقه بالدايفرام. نحن نحكي بالدايفرام هو عباره عن حط فاصل ما بين الثوراسيك كافيتي والابدومينال كافيتي. فالحياه الهرنيه هي عباره عن bulging or herniation of the first part of the stomach اللي هو الفندس. فنحن قلنا اهم جزء regarding اللور esophageal sphincter هو البريشر العالي مالته. فنحن بنصير bulging فتعبر الفندس تعبر من الابدومينال كافيتي الى الثوراسيك كافيتي. فالبريشر ديفرنس يقل البريشر ديفرنس. هذا يخلي التايم اللي هو عباره عن الدايجستد فود واللي يكون ميكس وذ اسيد gastric acids. فيخلي البريشر ديفرنس فهذا يخلي اسيد ريفلكس. اوكي. هسه نجي نحكي عن الكلينيكال فيتشرز. نحن يجينا البيشنتس الموست كومن برزنتيشن تكون هي الهارت بيرن. هي عباره يجي يحكي لنا المريض heartburn following taking meals. فالشخص يقول والله ما خلصتوا اكل صار عندي حرقه بالمعده تكون بالابيجاستريك ريجن او الهارت ريجن. اوكي. الهارت اريا. طبعا اكو كثير فيتشرز مثل اسيد تيست ان ماوث كلها اسوشيت هي بتكون بسبب الاسيد. اوكي. اكو اخر كلينيكال فيتشرز جدا مهمه. أول شيء مثلا increase salivation اوكي. آخر clinical feature اللي هي associated respiratory tract infection. نحن الأسيد مرات يعني كلش يعني السيلز يخلص الإسوفاجس يوصل للفارنكس. نحن نعرف الفارنكس هو عبارة عن organ أو جزء هو عبارة عن part يعني يربط بين الريسبيراتوري تراكت والجي ار تي. اوكي. فمن الاسوفاجس على الفارنكس وينزل على اللارنكس يعمل اورينتيشن. هذا الاسيد طبعا هو كلش يعني بوتنت يعمل اورينتيشن للريسبيراتوري تراكت مثل اللارنجايتس يعمل كافينج سنيزنج. كل هاي اسباب الريسبيراتوري تراكت انفكشن بسبب الاسيد. اوكي. هسه الكومبليكيشن. اوكي. هسه نحن ايش قلنا؟ كويك ريكاب. حكينا قلنا الاسيد هذا حيضر الميوكوزا الاسوفيجيال الميوكوزا اللي هي تكون سكويموس تكون ما مهيئه ما تتحمل هاي الاسيديتي. اوكي. ف 10 دقائق. اوكي. يلا ما ضل شيء. الاسيد يعمل irritation للاسوفيجيال ميوكوزا. irritation نحن نعرف irritation initiates inflammation. الانفلاميشن يؤدي الى esophagitis. الانفلاميشن ends up with the fibrosis يؤدي الى esophageal strictures. مرات يتحول الانسان لميتابليزيا. يتحول الاسوفيجيال ميوكوزا الى ميوكوزا يشبه الجاستريك ميوكوزا اللي هو من السكويموس الى كولومينار. فسألنا البارت esophagus كلش pre-malignant condition has potential malignancy to become adenocarcinoma. laryngitis قلنا نتيجة irritation of respiratory tract.
laryngitis by laryngitis, chronic fibrosis. هاي كلها من أسباب الأسيد irritation. أوكي. هسه الدايجنوسيس طبعا هي مثلا غالبا نعتمد على الكلينيكال فيتشرز، الكلينيكال اكزامينيشن والهيستوري مالته يحكي المريض عن الأعراض اللي تجيله كذا خاصة من ضغمان تجي الهارت بير. أوكي. طبعا احنا بعدين امتى نعمل بعدين يجي بعدين او نعطيه وضع ما يحكي لنا الساينس والسيمبتومز مالته ونعطيه تريتمنت ترايل او تريتمنت، يجينا بعد الفولو اب يجينا بعد شهر هذا الشيء يقول لي والله الاعراض يا اما يخفوا هاي الحمد لله هاي ايرلي ستيج واحد، يا اما مرات ما يخفوا اذا ما خف احنا انا ترايل او تريتمنت فنحن نتوقع انه صار حالته كلش ادفانس فممكن صار اصلا مثل بارت اسبيغس كذا فنحن نعمل اندوسكوبي. اوكي. او مرات بالايرلي ستيجز نعمل upper GI series X-rays with barium contrast حتى نشأ الايروجنز نشأ granular nodular appearance at the lower esophagus. هذا الباريوم كونتراست اذا اكو اي erosions او ulcers تبين. اوكي. اللاب ريزولت البي اتش مال النورمال البي اتش اوف ذا esophagus تكون alkaline بنعمل اللاب ريزولت اذا تعرف acidic فهذا confirm our diagnosis. البايوبسي من نشوف اي malignancy. esophageal manometry هم نشأ اذا كان شيء كذا عندنا اي motility disorder. اوكي. اخر شيء التريتمنت طبعا احنا نعمل لاين اوف ثيرابي معناتها بالتريتمنت يكون من انفيسيف الى مور انفيسيف. دائما نبدا بنقول له لايف ستايل موديفيكيشنز، اذا كان اوبيس نقول له ويت لوس، اذا كان نقول له افويد لاين داون افتر ميلز نقول له ظل انت قاعد تاكل وترجع تتمدد. اوكي. بعدين ما فادت يعني كانت شويه يعني شويه ما كلش ما فادت هاي نعطيه الميديكيشنز. طبعا احنا اول شيء بنعمل فيزيكال تريتمنت بعدين ما فات سيرجيكال تريتمنت. الميديكيشنز احنا نعطيه نحن هو ايش حيضر ليش صار نجر؟ الاسيد. اوكي. فنحن يا اما نقلل الاسيديتي حتى لو صار عندنا ريفلكس ما نستخدم اللي هو ما فيش كوتنج ما فيش هاي اسيد فنعطيه انتاسيدز هاي نيوترلايزز بلوك شلون نيوترلايز ذا اسيديتي. عندنا الاتش 2 انتاجونست والبي بي اي البروتون بامب انهبيترز هاي ايش كمان تقلل الاسيديتي سوري تمنع الاسيد سكريشن. ونحن البي بي اي بروتون بامب انهبيترز مور بوتنت ذان الاتش 2 انتاجونست. اوكي. واكو هاي كلش البروكاينيتكس حتى نحن الاسباب هم اول كاتيجوري احد الاسباب increase intra-gastric pressure نتيجة delayed gastric stomach emptying فنحن نطلب بروكاينيتك حتى قبل سؤالنا gastric emptying. اوكي. اخر وبعدين عندنا surface agents and alginates هاي كلش جديد هالطريقة هي عبارة عن نعمل barrier حتى نحمي السيرفيس ايجنتس هو barrier للميوكوزا بينما الالجينيتس هو عبارة عن viscous material تكون تصير فوق الدايجستد فود يعني تمنع وصول التايم الى الفنجس. اوكي. اخر شيء اذا كلها ما فادت فنعمل سيرجري. السيرجري من يكون عندنا انفلاميشن وبيرسيستنت اكسبوجر كلها اسيديتي تساعدنا الانفلاميشن استمر صارنا السفنكتر كانت ادت السفنكتر و loses its ability to contract and collapses loses its elasticity. فاحنا نشتغل عن هذا فيديو وضح لنا السيرجري المعتمده بهالحالات هي نسن فندوبليكيشن سيرجري. هاي ايش نعمل؟ نحن نقوي اللور اسوفيجيال سفنكتر نقويها حتى to contract and relax it properly. فهاي هسه بدي يشتغل. هي طبعا هاي نسن فندوبليكيشن اكو طريقتين التراديشنال
اللي هي نعمل فتحه 8 inches incision يكون بالابدومين. هون عشان اوضح لنا الفندس عشان يعرف wrapped around the lower esophageal sphincter بعدين الستيجز نخليها نثبتها. اوكي؟ لحتى يقوي lower esophageal sphincter. هاي الطريقه الآتية exposure. هون اللابروسكوبيك طبعا هسه كله معنا على اللابروسكوبيك بورليس انفيسيف. اوكي؟ هون هم يوضح لنا. إذا كان هو شخص أصلاً هياتوسفيرونيا فممكن نعمل له ريبير. هي كانت السبب. ونرجع المكانة. أوكي. Thank you. relaxation. فنحن من ذكرت احد الباث اللي هو المين باثوفيزيولوجي مانجر اللي هو الترانزيتور اسوفيجيال سبيكتر relaxation يكون كلش عددها مور فريكوينت وحتى prolonged duration. فنحن لازم نقلل هاي الريلاكسيشن اللي ما لها داعي without swallowing. اوكي؟ فنحن المفروض نستخدم جابا انتاجونست حتى لا تصير هاي ريلاكسيشن ما جابا اجونست. وهذا الباكتوفين هو عباره عن جابا اجونست ريلاكسيشن. احنا لازم نقلل الريلاكسيشن. اوكي؟ هو هذا الباكلوفين هذا عباره عن جابا اجونست. بس وانا نسيت هو خطته ماشي. اوكي؟ لازم نحن انتاجونست. جزيلا. هسه وصلنا فقرة المسابقات. احفظوا معنا كوثر وآمنة حتى يشرحوا لكم عليها. السلام عليكم جميعا. معكم آمنة يسر طب موصل مرحلة خامسة. ارحب بكم جميعا. انا كوثر اسلام مرحله رابعه. راح ناخذ بريك هسه مسابقه بسيطه تشرح لنا فيها. هسه اول شيء بعد ما شفنا تقديم زملائنا كان كلش حلو وجميل، راح نطرح عليكم مجموعه من الاسئله تكون ريست وتكون شويه تنمي المعلومات العامه. فراح اطرح عليكم 10 اسئله انا وزميلتنا كوثر. الشخص اللي يعرف السؤال يكتفي برفع اليد من اي سقف من السقوف الحاليه. راح نبدي معاكم باول سؤال اللي راح تقدمه زميلتنا كوثر. اوكي، نبدي بالاناتومي. والسؤال الاول cranial nerve number 9 is what is the تفضل. صحيح. اجابه صحيحه من زميلنا. تفضل بالاسم. مصطفى مرحله. اهلا بك مصطفى. الاجابه صحيحه فعلا. الجائزه راح يقدمها زميلنا مصطفى. السؤال الثاني اريدكم تركزون معي مليح. What is the smallest bone in the body? The smallest bone in the body. أول شخص. نتعرف بالاسم الكريم والمرحلة. أنا أحمد مرحلة خامسة. يا هلا بك. ستيبس.
تقول ستيبس، كم شخص يتوقع ان اجابه صحيحه يرفع ايده؟ ستيبس. اوكي، فعلا هي اجابه صحيحه، احسنتي آية. تمام. السؤال الثاني يخص الفسلجة. What is the normal osmolarity of the tissue interstitial fluid? تفضل. 300. إجابة صحيحة. أحسن. اسمك؟ حسن صباح يا جماعة، مرحلة كاملة. نعم، الإجابة كانت صحيحة. عافية. السؤال التالي، ركزوا معي مليح. What is the main treatment in methicillin-resistant staph aureus, or what is called as MRSA? إجابة؟ فانكومايسين. الزيتين ساعد مطاطا. الزيتين نقول فانكومايسين. الإجابة هي صحيحة أكيد، فصح يعني. السؤال الرابع يخص الأوبستاتريكس. What is the cause of physiological anemia in a pregnancy? تفضل. هيمودايليشن. إجابة صح. مرحلة. عبد الملك. الإجابة صحيحة. السؤال التالي، Vitamin B12 and folate deficiency cause which type of anemia? جاوبت قبل؟ نعطي مجال للأشخاص اللي ما جاوبوا. أوكي. آية تقول ميغالوبلاستيك أنيميا. كم شخص يقول الجواب صح؟ أوكي، الجواب كان صحيح. عافية آية. نرجع للأناتومي. In carpal tunnel syndrome, which nerve is affected? اسم كيف؟ إجابة صحيحة. هسه راح أغير معاكي بشوية بالنمط مال الأسئلة. راح تكون معلومة ثقافية عامة ما متعلقة بالطب. فأغير، في أي قارة يوجد نهر الأمازون؟ أول شخص رفع يلا. شهد تقول أمريكا. ممكن تحددين نوع الأمريكا؟ جنوبية. أوكي، أمريكا الجنوبية. إجابة صحيحة. السؤال الآخر. By which enzyme angiotensin 1 is changed into angiotensin 2? تفضلي. اسمك؟ ايش الإجابة؟ إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. السؤال بيدياتريك، مرحلة خامسة. أول سؤال سهل يعني. بقيت مرحلة خامسة شاركوا معنا. At which age the child is able to sit in trap position? يلا. هوني. اسم؟ 7 months. اوكي، قل 7 months. من يقول الإجابة صح؟ ارفعوا ايدكم. إجابة صحيحة. عافية شهادة. أحب أشارك كل الأشخاص اللي شاركوا معنا والأشخاص اللي ما طاقوا يشاركون، فأتمنى تشاركونا مسابقات اللغة، تحضرون وإن شاء الله كل فايزين معنا. وهسه زميلتنا ضحى راح تقدم الجوائز للأشخاص اللي جاوبوا بالسيمينار مالتها. فتفضلي ضحى. أتمنى تكونوا استفادتم من هاي الأسئلة، وإن شاء الله العظيم نلتقي في مسابقات قادمة. مع السلامة جميعا. شكرا جزيلا للدكتورة وآمنة على هذه الفقرة المهمة، وشكرا لكل المشاركين. هسه راح يكون معنا، راح نرجع سيمينارات، راح يكون معنا المشارك الرابع شهد رباح تسويق